سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. درس 21 دوباره من شما اینجاییم که بتونیم یکم بیشتر مکالمه‌مون رو بهتر بکنیم. Avant, je vais vous poser comme d'habitude quelques questions. Je dis des phrases en personne et vous allez essayer de les traduire en français. داشتم فراموش میکردم. J'oubliais, c'est à l'imparfait. قیمتش چقدر میشه؟ Ça coûte combien? Ça coûte combien? چقدر باید به شما پرداخت کنم؟ یا مجموعش چقدر میشه؟ Je vous dois combien? Je vous dois combien? ایستگاه قطار انتهای خیابون واقع شده. از فعل se trouver استفاده کنیم. La gare se trouve au bout de la rue. La gare se trouve au bout de la rue. پول خردش رو نگه دارید. Gardez la monnaie. Gardez la monnaie. بریم سراغ درس 21 دوره مکالمه سطح A2. Tu as payé combien à l'épicerie? Pourquoi tu le demandes? Il faut partager les frais. Oublie-le, ce n'était pas une grande somme. Si nous voulons aller ensemble au voyage, il faut partager tout ce qu'on paie, c'est clair? Oui, mais je me sens mal à l'aise comme ça. On partage tout, un point c'est tout. D'accord. Nous sommes arrivés finalement à la gare. Pardon madame, où est-ce qu'on peut acheter des billets? Allez jusqu'au bout de la salle d'attente, le guichet se trouve à droite. Merci madame, bonne journée. On va acheter des billets pour quelle date? Je n'ai rien de prévu cette semaine, comme tu veux. On pourra partir demain s'il y a des billets. Ça me semble parfait. Oh, il y a beaucoup de gens, il faut faire la queue. Il faut attendre une quinzaine de minutes, je crois. Je vais vous poser quelques questions. Ils sont arrivés où? Ils sont arrivés où? Ils sont arrivés à la gare. Ils sont arrivés à la gare. Où est le guichet? Où est le guichet? Le guichet se trouve au bout de la salle d'attente, à droite. Ils vont partir la semaine prochaine. C'est vrai ou c'est faux? Ils vont partir la semaine prochaine. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Peut-être ils vont partir demain s'il y a des billets. اوکی. بریم بخونیم با هم دیگه. میگه که توی بقالی چقدر پرداخت کردی؟ Nous avons dit بقالی c'est une épicerie, hein, petit supermarché. Tu as payé combien à l'épicerie? Tu as payé combien à l'épicerie? بعد شما گفتیم انواع مختلف سوالی داریم. توی زبان گفتار میتونیم کلمه پرسشونمون رو بذاریم آخر جملمون، آخر سوالمون که میگه که tu as payé combien à l'épicerie. As fait le payer, payer, vous savez, c'est un verbe de premier groupe. Pour le participe passé, il faut supprimer ER final de l'infinitif, puis ajouter E accent aigu. Voilà le participe passé. Et on sait, c'est un verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai payé, tu as payé, il a payé, elle a payé, nous avons payé, vous avez payé, ils ont payé, elles ont payé. Tu as payé combien à l'épicerie? Pourquoi tu le demandes? چرا اینو میپرسی؟ بچه اینجا ل جایگزین کل جمله قبلی شده چون ما یک کلمه خاصی نداشتیم که جایگزینش بکنیم و اینجا سئوده است کمپلمان دوبژه دیرکت لو استفاده کردیم. لو به عنوان خنثی استفاده میشه وقتی میخوام به جای یه جمله یه دونه ضمیر بذاریم چون جمله مذکر مؤنث مفرد جمع نداره دیگه از لو استفاده میکنیم. حالا سوال پیش میاد که آقا دومانده همیشه سئوده است؟ نه بچه دومانده و خیلی از فعل‌های کمیونیکاتیو دیگه پیش میاد که دو تا مفعول داشته باشن، دو تا کمپلمان دوبژه داشته باشن که معمولا به این حالت کلکو شوز اکلکن. مثلا چی؟ درخواست کردن چیزی از کسی. demander quelque chose à quelqu'un. dire quelque chose à quelqu'un. گفتن چیزی به کسی. écrire quelque chose à quelqu'un. نوشتن چیزی برای کسی. حالا اینجا دو تا مفعول داره که یه دونش مستقیم سئوده است که همون quelque chose است. می‌بینید demander quelque chose حرف اضافه نداره. و یکیش سئوئی پرسونله و یکیش غیر مستقیم شخصیه
که اون اکلکن است. شما پس باید ببینید جایگزین کدوم میخواید بکنید و بر اساس اون ضمیرتون رو انتخاب کنید. بذار توی جمله ساده تر من بگم، مثلا میگم je dis mon secret à mon ami. je dis mon secret à mon ami. رازمو میگم به دوستم. mon secret همون کلکوشوز حرف اضافه نداره، سئود است. اگر بخوام جایگزینش کنم باید با لو لله بزنم که اینجا سکره لوه، از لو استفاده میکنم. یعنی اگر فقط mon secret رو بخوام جایگزین کنم میگم je le dis à mon ami. je le dis à mon ami. درسته؟ حالا امانمی سئویه چون حرف اضافه ا داره. اگه من بخوام جایگزینش کنم لویه. خب من اگه فرد اونو بخوام جایگزین کنم میگم je lui dis mon secret. بهش رازمو میگم. حالا دوتاش هم میشه با هم، je le lui dis هم میشه. ولی بدونید پس این فعلا یه سری فعلا هستن دوتا مفعول دارن که یه سریش مستقیمه یه سریش غیر مستقیم. pourquoi tu le demandes؟ چرا اینو بپرسی؟ il faut partager les prix. il faut c'est-à-dire باید partager قسمت کردن. باید هزینه ها رو قسمت کنیم، هزینه ها رو شیر کنیم. il faut partager les frais. il faut هم میدونید ام پرسونل، یعنی به صرف نمیشه. بعد میگه که oublie le ce n'était pas une grande somme. oublie le فراموشش کن. دوباره امری il faut supprimer le sujet et si vous avez ES à la fin ou S pour deuxième OS à la fin de la deuxième personne au singulier il faut supprimer S. جا oublie بچه توی حالت اندیکاتیفش OS داشته و گفتیم OS اگر برای تو داشت اسش رو حذف میکنیم. یا اگر فعل گروه فعلی بود که به مصدرش ختم میشد اس دوم شخصش رو حذف میکنیم و گفته oublie le. لو اینجا چیه؟ دوباره دنبال این داستانه که باید il faut partager les prix. اینجا دوباره جای یک کلمه نشسته، جای یک جمله نشست و گفتیم دوباره جمله ها چون مذکر مؤنث یا ایده ها ندارن از لو استفاده کنیم. فراموشش کن. ce n'était pas une grande somme یعنی پول زیادی نبود. ce n'était pas une grande somme یعنی مبلغ، une grande somme یعنی زیاد. ما گفتیم وقتی منفی میکنیم این تبدیل به دو میشه، ولی وقتی صفت گذاشتیم اون رو میتونیم نگه داریم. ce n'était pas une grande somme. si nous voulons aller ensemble au voyage دوباره یه دونه جمله شرطی داریم. اگه میخوایم بریم با هم به سفر si nous voulons aller ensemble au voyage il faut partager tout ce qu'on paie. باید شیر کنیم هر چیزی رو که پرداخت میکنیم. خب قسمت اول که راحت ensemble یعنی با هم، il faut هم که راحت partager قسمت کنیم tout ce qu'on paie هر آنچه که پرداخت میکنیم. پیه بچه هاست کمپلمان دوبشه دیرکت میگیره، پیه quelque chose. به خاطر همین من از که استفاده کردم چون که یک پرونوم قلتیفیه که برای سئوده استفاده میشه وقتی که سئوده داریم. ولی حالا ما اینجا اون سئودمون رو نداریم. نگفتیم مثلا پی لادیسیون، نگفتیم پی لافاکتور، گفتیم هر آنچه. اینجا هر آنچه چون یک چیز مشخصی نیست ما میتونیم از سو استفاده کنیم. سو برای وقتی که اون چیز معلوم نیست چیه، یعنی هنوز درباره‌اش صحبت نکردیم یا یه چیز به جای که بگیم مثلا quelque chose qu'on paie که خیلی قشنگ نیست میشه بگیم so qu'on paie. حالا tout ce qu'on paie یا tout ce qu'on paie یعنی هر آنچه که ما پرداخت میکنیم. c'est clair. دوباره قاطی کرده براش میگه روشنه، خیلی اگریسیو و کلوه یکم رفتارت کار کن دختر. وی پسرم سری میزنه گاراژ میگه je me sens mal à l'aise comme ça. یکم احساس ناراحتی میکنم، احساس معذب بودن میکنم. comme ça یعنی اینجوری یکم احساس معذب بودن میکنم. فعلمون هست سوسانتیق یعنی احساس چیزی رو داشتن، مل یعنی احساس بدی داشتن. یا مثلا سوسانتیق ملالز، سوسانتیق الز داریم بچه یعنی احساس راحتی کردن. سوسانتیق ملالز یعنی احساس ناراحتی. فعل ما دو ضمیره است. سانتیق بچه میتونه تکی هم استفاده بشه. اگر درباره خود فاعل داره صحبت میکنه از سانتیق استفاده میکنیم. فعلای دو ضمیره میدونید فعلایی که فاعل و مفعولشون یکی ان، درسته؟ سانتیق یعنی وقتی خودتون یه حسی داره. من مثلا برای خودم میگم je me sens fatigué. je me sens fatigué. خود سانتیق هم هست یعنی حس کردن یه چیز دیگه یا بو کردن یه چیز دیگه. مثلا میگم je sens l'odeur de la fleur. بوی گل رو حس میکنم. اینجا دیگه درون من نیست، به خاطر همین پس میتونیم سانتیق استفاده. پس ce سانتیق رو من صرف میکنم. je vais conjuguer le verbe se sentir au présent de l'indicatif. je me sens
tu te sens, ils se sentent, elles se sentent, nous nous sentons, vous vous sentez, ils se sentent, elles se sentent. Également, je vais vous conjuguer le verbe se sentir au passé composé. Vous savez que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec le verbe être, avec l'auxiliaire être au passé composé. Je me suis senti, tu t'es senti, il s'est senti, nous nous sommes sentis, vous vous êtes sentis, ils se sont sentis, elles se sont sentis. یکم احساس معذب بودن میکنم، گفتم متضادش میشه je me sens à l'aise، احساس راحتی میکنم کامسه. بعد دوباره میگه on partage tout، on به معنای ما هست اینجا، صرف فعلش میگه مثل ایل و اله، on partage tout، همه چیز رو با هم شیر میکنیم. تو اینجا به معنای toutes les choses هست، اگه خواستید به جای toutes les choses استفاده کنید میگه توی خالی استفاده کنید. اگر به جای tout le monde یا به جای همه آدما میخواد استفاده کنید میتونید tous بگید، مثل salut à tous. on partage tout، un point c'est tout، un point c'est tout. on partage tout، un point c'est tout، un point c'est tout. این چی؟ بگو. یک کلمه قطع میکنم قبلا داشت. میگه d'accord nous sommes arrivés finalement à la gare، ما بالاخره رسیدیم به ایستگاه قطار. بعد رو میکنه به یک کسی pardon madame où est-ce qu'on peut acheter des billets، کجا میتونیم بلیط بخریم نمیدونه. دوباره بچه‌ها من این شکل سوال پرسیدن رو اینجا میخوام بهتون نشون بدم. شکل اول گفتیم کلمه پرسشی میذاریم آخر، میتونم بگم on peut acheter des billets où، on peut acheter des billets où. خیلی وقت اگه اول جمله میخوام بزنیم بعد کلمه کمک پرسشی بزنیم که اسکو هست، میتونم بگم او اسکو اون پو اشته ده بیه، او اسکو اون پو اشته ده. یا حالت دیگه هم هست که خیلی سوتونیوه تو نوشتار معمولا استفاده میشه یا خیلی حالت رسمی استفاده میشه، کلمه پرسشی و جابجایی فعل و فاعل و یه تیغ وسطش که میتونم بگم او پوتون اشته ده بیه، او پوتون اشته ده بیه. خب بعد میگه که aller jusqu'au bout de la salle d'attente ça veut dire سالن انتظار. aller مستقیم برید، jusqu'à یعنی تا، au bout در انتهای سالن انتظار برید. le guichet جای بلیط فروشی se trouve à droite، se trouve گفتیم برای واقع شدن استفاده میکنیم، se trouve à droite واقع شده در سمت راست. merci madame bonne journée، روز خوبی داشته باشید. پس با bonjour سلام میکنیم، با bonne journée میتونیم آرزو کنیم که روز خوبی داشته باشید. bonsoir مثلا شب خوش میتونیم بگیم، bonsoir یعنی شب خوشی داشته باشه، bonsoir سلام میکنیم، با bonsoir خداحافظی میکنیم. اینا رو با هم قاطی نکنیم. on va acheter des billets pour quelle date، برای چه تاریخی بلیط بخریم؟ میگه je n'ai rien de prévu یعنی یه چیزی که پیش بینی شده، از قبل برنامه‌ریزی شده. je n'ai rien de prévu جمله خوبی، یعنی هیچ چیزی از قبل برنامه‌ریزی شده ندارم، یعنی کاری ندارم. je n'ai rien de prévu. کلوئه میگه cette semaine این هفته هیچ چیزی برنامه‌ای ندارم. comme tu veux هر تو راحت، هر جور تو میخواد. on pourra partir demain، pourra دوباره فوتور سمپل شرطی نوع اوله که گفتیم سی پلوس پرزان و فوتوره که این دوتا میتونه جاش عوض شه فوتور بیاد، سی پلوس پرزان بعدش بیاد که اینجا اول فوتور اومده. on pourra partir demain s'il y a des billets، یعنی حتی میتونم بگم s'il y a des billets on pourra partir demain، میتونیم فردا بریم. و میگه ça me semble parfait، semble رو که یادتونه یعنی به نظرم اوکیه. او il y a beaucoup de gens، خیلی آدمای زیادی هستن. گفتیم beaucoup de des gens هست، ما beaucoup de ل داریم که میشه د، ولی اینجا دوله نیست. ژان وقتی یه سری آدم هستن میگیم دژا چون یه کانتیته داره. beaucoup de وجود نداره میگیم beaucoup de gens. il faut faire la queue، faire la queue یعنی صف بستن، بعد صف ببندیم دیگه، تو صف وایس. il faut attendre une quinzaine de minutes je crois. quinzaine ما چه وقتی n داریم آخر یه سری اعداد مثلا 10 12 15 20 30 40 50 60 100 اینا، یعنی تقریبا این quinzaine de minutes یعنی تقریبا 15 16 تا، مثلا میتونم بگم vingtaine de minutes 20 دقیقه 20 خورده دقیقه، هول و هوش 20 دقیقه جو crois. بعد پس صبر کنیم 20 دقیقه حدود 15 دقیقه فکر کنم. یه بار گوش بدیم. tu as payé combien à l'épicerie؟ pourquoi tu le demandes؟ il faut partager les frais. oublie-le, ce n'était pas une grande somme. si nous voulons aller ensemble au voyage, il faut partager tout ce qu'on paie, c'est clair? oui, mais je me sens mal à l'aise comme ça. On partage tout, un point c'est tout. D'accord. Nous sommes arrivés finalement à la gare. Pardon madame, où est-ce qu'on peut acheter des billets? Allez jusqu'au bout de la salle d'attente, le guichet se trouve à droite. Merci madame, bonne journée. On va acheter des billets pour quelle date?
Je n'ai rien de prévu cette semaine, comme tu veux. On pourra partir demain s'il y a des billets. Ça me semble parfait. Oh, il y a beaucoup de gens, il faut faire la queue. Il faut attendre une quinzaine de minutes, je crois. مرسی که درس 21 هم با من بودید. درس 22 شما رو میبینم قبلش. ممنون میشم که برای من کامنت بذارید، لایک بذارید، شیر کنید با دوستاتون و کمک کنید که این دست ویدیوها بیشتر دیده بشه تا منم بتونم بیشتر از این ویدیوها درست کنم. مراقب خودتون باشید.